Babaji, my question is, for our life we fix a goal and we try our best to achieve it, but we are not able to achieve it. We are trying our best. We get dissatisfaction from it. Even our parents feel sad. They also get dissatisfaction. Babaji, how to make them feel that we are working hard and one day will come when their sufferings, their hard work will be converted into a fruitful result of their child's success? Beta, whatever is in our destiny, we will get, beta. Some people get it earlier, some people get it later. Now, most pain is born from expectation. All of us, whether it's our parents or it's us, we have so much expectation. Now, that expectation cannot be fulfilled. Just as you cannot fulfill someone else's expectation of you, they cannot fulfill your expectation of them, right? Now, at some stage, we have to accept what is there in front of us. But because we expect so much, that expectation can't be fulfilled. That's why we feel sad and people get angry. So, beta, you have to do your best. What is important is you're answerable to yourself. You do your best. And the rest, it's his choice. Thank you, Babaji. बाबा जी, मैं भजन पे बैठ नींद बहुत आती है बाबा जी। 10-15 मिनट ही बैठती हूँ, बस फिर नींद ही आ जाती है। बेटा, नींद आती है जब हम किसी चीज को जरूरी नहीं समझते। अगर देश का प्रधानमंत्री सामने बैठा हो आपको नींद आएगी? हाँ, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई पिक्चर है, टीवी सीरियल है, उस वक्त नींद आती है। तो इसलिए बेटा, क्योंकि हम इसको जरूरी नहीं मानते, हमें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि ये हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। बेटा, जैसे जैसे आप बैठें, कोशिश करें, और जैसे जैसे अंदर से लगाव लगेगा, एहसास होगा, तो नींद तो अपने आप चले जाएगी। बाबा जी, मेरा बेटा है, वो बाहर जाना चाहता है, कनाडा के लिए उसने अप्लाई की है। नहीं तो आपकी और उसकी बात है बेटा, मैं क्या बोलूं? फिर भी कुछ है, फिर भी उसको कुछ कहना नहीं, मैंने क्या कहना है, उसकी मौज है। और मेहनत की कमाई करनी है, मालिक की शरण में रहना है। अब जहाँ रहना चाहता है, जहाँ मर्जी करे, मगर अपनी सभ्यता को नहीं भूलना और मालिक से कभी रिश्ता नहीं तोड़ना। बाकी जहाँ जाना चाहता है, मौज है। हाँ जी बाबा जी, मेरी बेटी और जवाई को नामदान बख्शना, और मेरे हस्बैंड और छोटी सी गुड़िया की तरफ से राज स्वामी। रश्मि बाबा जी, आप कई बार फरमाते हो कि सानू किसी की परख नहीं करनी चाहिए, तो असी अपने आप को इदा किद्दां बनाइए कि असी किसी की परख ना करिए? बेटा देखो, एक तो लक्ष्य हैगा और दूजा प्रैक्टिकल हैगा। लक्ष्य है कि नहीं करना चाहिए, किसी का मंदा ना सोचिए, किसी का बुरा ना कहिए, ये लक्ष्य है अपना। मगर ये कहना कि जी एक दिन असी उस लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, नहीं। ठीक है ना? मन जिहो जिहा असी बनाया हुआ, जिहो जिहा मन नूं प्रोग्राम किया हुआ है, मन पाऊगा इन्हां चीज़ों में, मगर उन्होंने उत्थे तक ही सीमित रखो और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो कि असी मन विच इहो जिहे विचार रखीए कि साडे तो सारे ही चंगे है। सो इस करके आपां काहदे वास्ते किसी दे उत्ते उंगली उठानी है? बेटा बाबा जी, तुहाडे नज़रिए च एक सक्सैसफुल मैन कौन है अपनी जिंदगी च? जिहड़ा चंगा इंसान है बेटा, जिहड़ा मालिक दे भाणे विच है। थैंक यू जी, तुसी अपने नाल सेवा ते लाई रखिया, इन्ना वधिया गाइड डिपार्टमेंट दिता, इदां ही अपने नाल लाई रखियो जी। बस Babaji, which is more powerful, faith in God or God itself? Like we say na beta in English that faith moves mountains. So faith in the divine power by itself, only he can give you that. You can't get it yourself. Nahin? Unless his blessing is there, how can we get that kind of faith, beta? We are so stuck in this world where slightly something wrong happens and our faith gets shaken. So whatever is given to us is given to us by his grace. So nothing can be bigger than him. Okay, Babaji. Thank you for everything, Babaji. Babaji,
कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें लगता है हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, या हमें मतलब सिफारिश की वजह से हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम डिज़र्व करते हैं, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कैसे करें? कि क्यों सोचते हैं बेटा? एक तरफ हम कहते हैं जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बहाने बन जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं मिल गया, उसको इसलिए मिल गया, इसलिए मिल गया, इसलिए मिल गया। अगर मेरी किस्मत में होता तो मालिक को कोई बहाना तो नहीं चाहिए, तो हम क्यों इन चीज़ों के साथ परेशान होते हैं? अब मेरे को ये बताओ, जैसे कोई नौकरी निकली है, मैंने अप्लाई किया, मेरे को नहीं मिली किसी वजह से, किसी की सिफारिश आ गई या जो भी है वो भी है, चलो नहीं मिली। अब आगे एक और नौकरी आई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, वो मिल गई मेरे को, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। अगर पहली मिल गई होती तो फिर दूसरी तो नहीं मिलनी थी, मैंने तो अप्लाई नहीं करना था, तो मेरे लिए तो बेहतर हो गया ना। मगर जब पहली नहीं मिली तो मैं सिर पकड़ के बह गया। आगे बढ़ें बेटा, ये जो चीज़ें आती जाती रहेंगी, जो मालिक ने किस्मत में लिखा है ज़रूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। विश्वास मत छोड़ें कभी भी, मालिक में विश्वास रखें, आगे बढ़ें, किसी का बुरा मत सोचें, बस ये सोचें कि उसकी किस्मत है तो उसको मिल गए। बाबा जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम अपनी सोशल लाइफ को कैसा सा मेंटेन करें ताकि हमारी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। बैलेंस रखें बेटा। 24 घंटे हैं दिन में, बहुत वक्त है बेटा कि हम परिवार को भी वक्त दें, कामकाज को भी दें और परमार्थ को भी दें। जब इंसान एक तरफा हो जाता है ना, तो जिस चीज़ में लग जाता है सब और चीज़ें भूल के बैठ जाता है, और जिस चीज़ों को भूला आगे जाके वही वापस खींच के लाएंगे। अब कोई इंसान है, उसने सोचा कि मैं इतनी कमाई कर लूँ, इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ, फिर मैं अपने परिवार को वक्त दूंगा। अब उस वक्त परिवार बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, फिर वो परिवार को याद करता है मगर वो उसको याद नहीं करेंगे फिर। सो बैलेंस रखें बेटा, जिंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इंसान एक्सट्रीम पे चले जाता है, एक्सट्रीम पे जाओगे फिर रिएक्शन होगा। हाँ जी बाबू जी, जब भी आप हमें काबिल समझो तो आप हमें प्लीज़ नामदान की बख्शिश ज़रूर करना। नहीं बेटा, मैं नहीं किसी को कहना, ये तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं नहीं किसी को कहूँगा, ये आपके ऊपर मुनस्सर है। बाबा जी अपने रंग विच रंग दो। बेटा उन्हें तो बहुत बख्शिश की हुई अपने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बेटा। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ कि संभाल सकिए और कदर कर सकिए। थैंक यू बाबा। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗਾਈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਣ। पापा जी मैं बहुत कमज़ोर दिल हाँ, मेरे तो मेहर करो कि मैं ताड़ी प्यारी बच्ची बन पावां। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਿਕ-ਚੌਕ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਕਿਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਬੰਟੇ ਖੇਲ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਕਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। थैंक यू बाबा जी ये मौका देने लिए। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੀਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਹੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਸੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਸੋਚਣ? ਬੇਟਾ ਨੀਂਹ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਚੋ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀਏ? ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਬੇਟਾ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਰਸ 89 ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੈਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਰ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਰਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਰਤ ਸੁਭਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥਕਾਵਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 9-10 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾ ਪਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਲਓ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ 9-10 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। बाबा जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जैसे हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहती है तो उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी कैसे अपनाएं? आप इस उम्र में क्यों ये सोचती हैं? आप तो खुश रहा करें। नहीं, वो बुरे ख्याल आते हैं ना माइंड में, फिर उसको ख़त्म करना होता है। बुरा क्या है इस वक्त? आपको तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा सोचें बेटा। जो देखो, मन प्रभावित होता है, जो प्रभाव आप इकट्ठे करेंगे आगे जाके वही आदत में बदल जाएंगे ना। सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आगे जाके अच्छा होगा। अगर गलत सोचेंगे, बुरे प्रभाव इकट्ठे करेंगे, आगे जाके वही हमारी आदत में बदल जाएंगे। तो हर वक्त अच्छा सोचो। इस उम्र में क्यों इतना बोझ ले रही हैं आप? अभी तो माँ बाप के सिर के ऊपर मौज करो। नहीं बाबा जी, एक अच्छा इंसान कैसे बने हम? बेटा, मालिक के हुक्म में रह के, अगर उसके हुक्म में रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, प्यार करेंगे, अपने आप हमारे अंदर से वो ताकत जागृत हो जाएगी। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, अगर हमारी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसके लिए कब तक मेहनत करनी चाहिए? हमें क्या मालूम बेटा कि हमारी किस्मत में है कि नहीं? हमें तो नहीं मालूम ना। आप तो जो भी ठीक है, मन में इच्छा होती है, वो उस इच्छा के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है ना। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करें, किसी हद तक करें, मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आगे चले। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, पहले मन सिमरन करता था, कोई मुश्किल नहीं आती सी, शब्द से मुश्किल आती सी। हुण शब्द अपने आप चलता है, सिमरन करने च थोड़ी मुश्किल आती है जी। आप चंगा है बेटा, है तो सारा कुछ ही शब्द। सिमरन तो जरिया है शब्द तक पहुँचण का। जे शब्द चंगी तरह सुनाई दिंदा है, वही तो चंगी चीज़ है बेटा। सिमरन तो सिर्फ जरिया सी, लक्ष्य तो शब्द ही है। तो सिमरन
ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਟਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਡਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਪਾਪਾ ਤੋਂ? ਪਾਪਾ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਘਟੇ। ਬੇਟਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਤੋਂ? ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੈਂ? ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੇਵਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਏ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਫੜਾਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। नामदान दी बख्शिश यही विश्वास ਹੁੰਦਾ बेटा। ठीक है पापा जी, अगर हमें कोई गलत बोलता है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें उनको जवाब देना चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें हमें चुप रहना चाहिए? हर वक्त बेटा चुप रहना चाहिए। जवाब देने से क्या मिलेगा बेटा? मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे को कोई गाली निकाले, बहुत आसान है कि मैं वही चीज़ दोहरा दूँ
उसके लिए कोई अक्ल तो नहीं चाहिए? वो तो 5 साल का बच्चा भी कर सकता है बेटा, तोता भी कर सकता है। ताकत बेटा जवाब देने में नहीं है, ताकत है कि आप चुप करके वहां से चले जाए। देखो उसकी जो खुशी है ना, वो आपके रिएक्शन पे है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगी ना तो आपने उसकी खुशी खत्म कर दी। अब गुस्से में बेटा आदमी बहुत कुछ कह देता है, ठीक है? उस वक्त अगर आप जवाब देंगी लड़ाई बढ़ जाएगी। जब गुस्सा ठंडा हो गया उस वक्त बैठ के बात करेंगी, वो शायद मान भी जाए, माफ़ी भी मांग ले। सो इसलिए हमने ये देखना है कि इसका हल कैसे करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ रिएक्शन दें। बाबा जी कई बार मतलब ऐसा होता है, हमें पता है कि हमें वो सिचुएशन फेस करनी है, पर हम उस सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं, हम डिनाइल करते हैं हर बारी। तो मतलब किस तरीके से हम अपने अंदर हिम्मत लाएंगे कि हम मुसीबत से लड़ें? बेटा जिस दौर से गुजरना है वो तो गुजरना ही है। आज गुजर जाएं, कल गुजर जाएं, परसों गुजर जाएं बेटा। तो अगर हिम्मत रखेंगे, मालिक में विश्वास रखेंगे, अपने आप साथ देगा कि हम हर एक चीज़ का सामना करें बेटा। ठीक है बाबा जी, थैंक यू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾਦਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਬਟ ਅੱਜ ਆ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ, ਬਟ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बेटा ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ बेटा। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ बेटा। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ बेटा। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਜੋਬ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੋਰਨ ਜਾ। ਈਵਨ ਸਮ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਯੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ FB ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ बेटा। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ बेटा, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ बेटा ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ बेटा, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ बेटा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ बेटा। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ बेटा, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਗੋ। No, that's up to you. ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹਰਟ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ बेटा ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜਾਂ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ बेटा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਾਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਮਦਰਸ ਡੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜਤਾ ਔਰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਸੱਚਾ ਸਹੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਹੈਂ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, 10-15 ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਕਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਉਹ, ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧਾਈਆਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਸੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿਆ ਮੇ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ।